ਇੰਜ ਖੱਟ ਲੈਂਦੀ ਕਾਦੀ ਅੱਜ ਫੈਰ ਚੱਲੇ ਫੈਰ ਭਲਾ ਕਹਿ ਚੱਲੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਠਾ 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 ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਾ अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, सेहत भी है ठीक और बिल्कुल फिट फाट होंगे। भाई को दुआ में बहुत ज़्यादा याद कर रहे होंगे। लो जी आज रूटीन चेंज कर दी है। भाई ने सुबह सुबह उठ गया, आप देख रहे होगे भाई आज नहाया तो है नहीं, अभी शक्ल सोई सी है। शक्ल सोई सी इसलिए यार कि बस आज थोड़े से काम है और मैंने सोचा है कि यार बाल पहले थोड़े से रह गए सर पे तो क्यों ना थोड़ी ऑयलिंग शॉयलिंग भी कर ली जाए, इसलिए मैंने ऑयल लगाने का सोचा। बस अभी लगाना है तो मैं उठा हूँ, फेस वॉश किया बस अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन व्लॉग शुरू नहीं कर पाया। अभी करते हैं। बाहर मौसम भी बस ठंडा मिठा सा हो रहा है और क्योंकि लास्ट वीक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, लेकिन डॉक्टर वो आता है वीक के बाद लाहौर से आता है यहाँ पे एक, तो क्या सीन ये है कि जी मैं नहीं जा सका। ठीक है, मैं सोया रह गया। वो सिर्फ 3 घंटों के लिए डॉक्टर आता है, मैं सोया रह गया सी। हुण जिहड़ा ना डॉक्टर ने आना है अज फिर हुण इस टाइम जिहड़ा ना कोई 12:30 का टाइम हो पाया। डॉक्टर आंदा 1 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ तक सिर्फ 3 घंटे वास्ते। तो हुण मैं कहा थोड़ा जिहा पहले ऑयल शॉयल लाइए वालों ते, थोड़े वाल फ्रैश होने अद्धे घंटे बाद कपड़े शपड़े प्रैस करते हैं, ऑयल लगाने तो फिर शावर वावर लैके उन्हें चलो बाबा जी जिहड़ा ना फिर आपां खाना शाना कोई खा के थोड़ा बहुत तो उस तो बाद चलते हैं कोई 2-2:30 बजे जिहड़ा ना डॉक्टर को। अज की रूटीन अपनी है कि आप डॉक्टर को जाना चैकअप करवाना है। ठीक है, मेरा यूरिक एसिड कोलेस्ट्रोल का इशू है। ठीक है, तो मैं मतलब परहेज़ ना करें, मैं तो चावल खा के बोतलें पी के ये वो कर करके वधा लिया सी। तो लेकिन मैं कि मेडिसिन तो खा रहा सी, उस दिन मेरे बीमारी है सी, लेकिन अज मैंने फील हो रहा है कि मैंने कोई नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कहा चलो यार एक दफ़ा चैकअप करा लेने, करा के अगर कोई है तो उन्होंने दूर किया जाए। पहले थोड़ा ऑयल शॉयल लगाइए वालों से, ऑयल शॉयल लगा के कपड़े शपड़े प्रैस करते हैं तो फिर जो ना आप जान दी तैयारियां करते हैं। ऑयल लगा लिए सिर पर, वाह देर हो गई मैं ऑयल ही लाया तो खुशकी जी ने जिस तरह मेरे कन्ना च भी खुशकी जी इस तरह अजीब जिहा सीन होया पिया। कोई मैनू महीना 1.5 हो गया मैं ऑयल लाया ही नहीं है। A few moments later लो जी ऑयल शॉयल तो आप चंगा थप लिया सिर के उत्ते, इंज मैं बोतल अद्धी ढेरी कर ली। ठीक है, तेलो तेल हो गया हूँ, बस ये डर के कितने चौक कितने मेरी शर्ट च ना आ जाए। ठीक है, मैं जिन्ना इन्ना 2 दफ़ा पाया बोतल खत्म कर दी है। चेक करो बोतल भरा ने तुहाडे ने खत्म कर दी सारे का सारा। मैं क्या अज ही इन्ना कोयल ला देना है कि बाबा जी सारे के सारे वाल ग्रो करे मुड्डा चो निकल के वाल एडे लम्मे हो। मैं कल वाल कटाए, मैंने परसों फिर कटाने पैन। ऑयल ना बहुत स्पीड ना वादे ने, लेकिन आप कभी लाया नहीं। हुण छड़ छुड़ गए हैं, सिर्फ सरों का तेल लाइदा, कोई ऐसी आइटम शाइटम नहीं। पहले कपड़े शपड़े प्रैस कर लिए जल्दी ना, धुप निकल आई बाहर। यार मौसम का पता नहीं चल रहा अजकल। कपड़े शपड़े आप इस्त्री कर लेने तो हुण जाके ना जल्दी नाल रोटियां ले आइए। ठीक है, रोटी खा के तो फिर जरा निकलिए जाके फिर पैसे ले आए इस टाइम। चलो 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 निकलिए, चलो अल्लाह बे रोटियां आ गई ने। सालन तत्ता नहीं किया अजे तक तुसीं, शाबाश तुहाडे। मैं ਡੀਕ के उत्थे डॉक्टर भावें लंघ जाए फिर हर हफ्ते डॉक्टर ने कहना तू चंगे ड्रामे लाए ने, फड़ो रोटियां एंड सुखियां ही खा लो, एंज ही रगड़ लो। सालन थले चूल्हा नहीं बालिया। लो यार मतलब सारे काम मैनू ही करने पैने, मैनू पहले पता सी कि तुसीं तो कोई काम नहीं करना। हाँ मैं रोटियां लवा के आ गया, मैं इंडिया तो रोटियां लवा के लिया। ठीक है, तो 10 बंदियां का नंबर से मेरे तो पहले 10 बंदे वाले तुहाडे को एक सालन करता है। बस यार बहाने सुन लो, बस बुढ़िया को बहाने ही होंगे ने, बस बहाना तो और गल कोई नहीं होंदी। 2 रोटियां लैके कितना मैं 3 कोवां तो जाकर रोटियां लैके आया। हाँ तो पा मोटरसाइकिल तो गया लैके तो सफर तो किया है ना। वाह 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 1 मिनट का तो सालन अद्धे मिनट का पाते। गल्लां सुन लो, बस गल्लां ही ने। मैं क्या हुणे ना बालिया ज, मतलब जो मैं आने वाला उदों बालिया ज, तुहानूं पता होना चाहिए 5 मिनट बाद मैं आ जाना। वाह 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 1 hour later हाँ जी शावर वगैरह लेके भाई जी आपका भाई हो गया रेडी, कपड़े शपड़े चेंज कर लेने तो पा लिया मैं कच्छा कुच्छा पा लिया। माँ जी ठीक है मैं चला हूँ आते है मैं ले आवांगा समान की लिस्ट भी बन गई नाल ही। घरों निकलने तो पहले रिपोर्टा शपोर्टा पर छापर च पा लिया। शौक मेरे 2 रिपोर्टा से मैं कितने मैं शैल बनाई पर छापर च पा लिया ने। हुण चलिए जाके लाइए हिसाब किताब की मामला गड़बड़ है। ये एक्सरे के लिए भेज दिया, सबसे पहले एक्सरे करवा लें। अस्सलाम वालेकुम भाई, लेटना है? सलमान मुद्दा लेटना सीधा लो लेटना पैना इसके। टुट देना जेगा शीशा तुहाडा? नहीं भार बहुत ही है मेरा, ये ना हो कि शीशा ही जान। सलमान यूनस
ਲੋ ਜੀ ਭਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਬੂ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ 27 ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਚਾਲੂ ਹੁਣ ਐਕਸਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਬੋਸ 2 ਮਿੰਟ ਐਕਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ में ले आए डॉक्टर आ जाएगा फिर चेकअप वगैरह कराने हैं पता लग जाएगा कि की होता है चीज़ मसला ये काम ये टेक्निकल गड़बड़ दिलवाएं जाने दें खुद से कवर लें दें और लें ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਬਚ ਗਿਆ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 90 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ कोई लगता है ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਸ ਹੁਣ 10 हो गया ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੋਡਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਾਰਡ ਇਨਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਚੈੱਕ ਬਸ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਕਾਰਡ ਟੋਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਫਸਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਲੀਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਡ ਟੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਮਾਓ ਯੈਸ ਕਬੱਡੀ ਕਰੋ ਯੈਸ ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਲੋ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਈਏ ਬਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਨ ਬਣਦਾ ਲੋ ਜੀ ਲੱਦ ਲਦਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ बैग वापस आ गया घर ठीक है तो जो दरवाज़ा खुल जाना तो बस करते हैं वालेकुम अस्सलाम कैसे हो बच्चे लो जी दरवाज़ा खोल गया बस एंट्री हमारी हाँ जी की कुछ खान ਨੂੰ ਲਿਆ ਉਹ ਬੇਬੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਾਰ ਲਈਏ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ 7-8000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋੜ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਆਪੇ ਤਰਦਾ ਤੁਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਇੱਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਨਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੈਕਟੀ ਬਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੋਟੂ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਸੀ ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਦਾਣਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਫੱਕੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ 2 ਕਰੋੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤੀ ਤੇ ਕਿੰਗ ਟੋਕਸ ਲਈ ਨਾ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਲੀ ਬਰਫੀ ਦੀ ਲੈ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਬ ਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਲੀ ਬਰਫੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਫੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਫੁੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਆਏ ਛੱਡ ਸਿਹਤ ਨੂੰ 2 ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਤੇ 2 ਰੋੜੀਆਂ ਬਰਫੀ ਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਫੱਕਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਫੇਰ ਨਾ ਕੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫੱਕਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਦਲੀਆ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਚੜੀ ਸਕੀਨਾ ਆਊਗੀ ਸਕੀਨਾ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ ਜੇ ਸਕੀਨਾ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ ਸਕੀਨਾ ਬਰਫੀਆਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਕੀਨਾ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਕੀਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਕੀਨਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਮਤਲਬ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਸਕੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਲੂ ਖਤਮ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਲਵੰਜੀ ਖਤਮ ਕਲਵੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਠਿਆਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਜਾਨਮ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਚਲੋ ਗੁਲਾਮ ਜਾਨਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਮੂਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਮੂਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਮੂਲੀਆਂ ਟਰਾਈ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੀਆਂ ਨਾ ਪੱਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜੀ ਚਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪੱਕਣੀਆਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ 2 ਆਲੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਲੂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਲੂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੂਲੀਆਂ ਚ ਕੌਣ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦਾ ਲੈ ਆਲੂ ਮੂਲੀਆਂ ਹੀ ਪਕਾਇਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਪੱਕਣਗੇ ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਲੈ ਆ 2 ਪਾਲਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਲਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਲਿਆ
2 ਕਿਲੋ 1 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਲੂ ਫੜ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲੀਆਂ ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਵਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੂਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੋੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੌੜੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਡਨ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ। ਆਏ 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 ਚਲਿਏ। ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ऐसा हथ लग चलेगी ये ऐसे। ओ तेरी है इधर रोड चली सी। आज ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ੋ ਇਹ ਘੁਮਾ ਦੇंगे हर शय। चलो जी जल्दी नहीं निकलिए यार। ਭਾਣ ਘਰ ਇੰਟਰੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਲੀਆਂ ਕਟੀਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਚੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਨੂਰੀ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਨੂਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਦੀ ਪੱਕਣੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਨਵੀਆਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੱਖਣ ਪਾਪਾ ਨੂਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦਾ ਚਮਚਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੈਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਫੈਰ ਭਲਾ ਕਹਿ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਾਂ ਫੈਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਠਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਠਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਠਾ। ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਾਂ। ਅੱਜ ਖੜਾਕ ਬਹਿਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੈ ਖੜਾਕ ਜਾਣਗੇ। ਮੂਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਗੇਟ ਬੰਦ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਤੈਸ਼ਾਂ ਨਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੂਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਗਿਆਸ ਕੱਢ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੂਲੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਅਸਲ ਦੇਸੀ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤੇ ਵੇਖੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਬਨੋਟੀ ਜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਕੱਟੋ ਵੱਡੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆ ਗੋਭੀ ਪੱਕ ਗਈ। ਮੂਲੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹਰੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਹਰਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਨਰਮ ਪੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਕੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆਜੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਰੋਟੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਈਆਂ ਵਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਈਆਂ ਵਾ। ਸਵੇਰੇ ਇਹੀ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾਂ। ਆਏ ਹਾਏ ਚੱਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਆਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੂਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਈ, ਏਡੀਆਂ ਕ ਸਵਾਦੀ ਪੱਕੇ ਮੈਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਾ ਵੇਖੋ। ਬੈਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿੱਲਾਂ ਸਵਾਦੀ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਚਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਅੰਬ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ, ਗੋਂਗਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੋਭੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਠੰਗਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਚਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਵਾਦੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੁੜ ਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਨਮਕ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਕੱਚਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਓਵਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਲਾਓ ਵਾਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਕ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਲਦੀ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Later. ਲੋ ਜੀ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਵਾਕ ਸ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰ ਲਈਏ ਚਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹੋਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਆ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਹੈ ਧਰ ਲਈਏ ਚਾਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਝਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬੇਬੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਕੀ ਪਈ ਆ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਸੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕਿਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਕਿਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਕੁੱਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਟੰਗ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਦੇਤਰੇ ਤੂੜੀ ਮੇੜੀ ਪੈੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ ਨਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਸ ਮਕਰਵਿਊਹ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਵਿਊਹ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਕੇ ਯੈਸ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਚਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕ ਸ਼ਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਇਹ ਉਹ ਇੰਜ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਣਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਂਦ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਜਾਗੀ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਸੋ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੰਟਾ ਕ ਨੀਂਦ ਲਾਈ ਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੰਟਾ ਕ ਸੁੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੋਈ 11:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ 11:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਇਲ ਲਾ ਕੇ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬੇਬੇ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਬੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਖਰਾਟ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਕਰਦੀ ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੇਬੇ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਤ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕਰ ਬੇਬੇ ਇੰਜ ਖਰਾਟ ਲੈਂਦੀ ਕਰਦੀ ਕਿੱਡੀ ਬਗਾਤੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫੇਰ ਝੂਠ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਬੇ ਸੁੱਤੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ ਹਾਂ ਯੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਿਨੀ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਚੱਕਰੀਆ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਸਵੇਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ